اینجا студияи марказии радио Зодист ва ман Шалигул Хоҷа барномаи хабариро тақдими шумо мекунам. Қабл аз ҳама таваҷҷӯҳ кунед ба мавзӯи имрӯз 20 сентябр. мақолаи танқидӣ дардисар шуд. Кормандони ягона автономаи мустақил дар вилояти Хатлон мегӯянд нашри матлаби интиқодӣ онҳоро бе утоқи корӣ гузошт. масъулини сатҳи баланд танқидро бо дард қабул мекунанд. кортзанӣ ба хотири фароғат. сайрогашти сартарошидаҳои Руси Москав дар Санкт-Петербург бо ҳамла ба муҳоҷири узбек анҷом ёфт. гурӯҳе ки бо корду балончаи газӣ мусаллаҳ буданд ба шаҳрванди Узбекистон ҳамла карданд. ва ҷоиза барои беҳтарин видеои корбарони радиои Озодӣ зери унвони деҳи ман як пораи хоки ватан ба муаллифонаш супорида шуд. ман оғоз мекунам аз як хабари дигар. дирӯз парлумони Қирғизистон пушти дарҳои баста вазъи марзӣ бо Тоҷикистон ва натиҷаи гуфтугӯи ҳайатҳои расмии ду кишварро баррасӣ кард. сарвазири Қирғизистон ва сардорони ниҳодҳои масъул дар ин бора ба парлумон гузориш доданд. дар ҷаласаи мазкур додани салоҳияти бештар ба комиссияи ҳукуматӣ дар умури марзӣ матраҳ шудааст. Бакир Торобоев, раҳбари ҷинои парлумонии ҳизби Онугу Прогресс гуфтааст, ҳукумат барои пешгирии низоъҳо кор намекунад, комиссия фаъолияти сареъ надорад. дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон 16 сентябр тирпаронӣ рух дод. дар натиҷа аз ҳар ду тараф 4 марзбон кушта ва беш аз 10 кас маҷрӯҳ гардид. дар поёни музокироти рӯзи 18 сентябр ҷонибҳо ба хулоса расиданд ки сохтмони ҳар гуна иншоотро дар минтақаҳои баҳсӣ манъ кунанд. наздики як ҳафта мешавад корбарони радиои Озодӣ шикоят мекунанд пулҳое ки аз Русия мефиристанд пайвандонашон аз бонкҳои кишвар бо як мушкилӣ мегиранд. ба қавли сокинон бонкдорҳо надоштани пули сомониро сабаб пеш меоранд. яке аз мусоҳибони радиои Озодӣ дар бораи сарсониҳояш чунин гуфт. се рӯза зиёд мо мерем ки хай имрӯз меояд ҳозир мега банкомата мега ҳозир мошин қатъи сум меорем. мегардим сум нест, бо мега сум нест. ай корбор ҳама мондагӣ. Ина омадем ахир нашид ай кулоб гирифтем. намояндагони бонки Схата ва Имон Интернешнл вуҷуди мушкилотро тасдиқ карда гуфтанд ки 2 ҳафта ба ин тараф аз пули сомонӣ танқисӣ мекашанд, вале ин вазъ рафшаванда аст. чунин вазъият дар ҳоле пеш омадааст ки қурби рубли русӣ чанд рӯз ба ин тараф баланд рафтааст. тибқи қурби муайян кардаи Бонки Миллӣ 1000 рубли русӣ бо 150 сомониву 90 дирам хариду фурӯш мешавад. ягона нашрияи мустақил дар вилояти Хатлон аз утоқи иҷораи кориаш дар бинои бахши кор бо ҷавонони шаҳри Кӯлоб маҳрум гаштааст. ҳайати ин нашрия мегӯянд барои чопи маводи интиқодӣ ба қавле муҷозот шудаанд. журналистон бидуни додани муҳлат ки ҳафтанома дар макони дигар утоқ пайдо кунад, берун намудани онҳо аз ҷои кориро як навъ фишор унвон мекунанд. ҳафтаномаи Пайк соли 2012 пас аз қатъи кори пажвок ҳафтаномаи дигари мустақил дар Хатлон сабти ном шуд. рустами ҷонӣ ҷузъиёт медиҳад. нашрияи мустақили Пайк беҷой монд. журналистон бар инанд ки баъди нашри як маводи интиқодӣ аз онҳо хостанд утоқи корияшонро дар ин бино ки давлатист холӣ кунанд. ин барои мо мушкил эҷод мекунад, чунки ёфтани ҷо барои фаъолият хусусан алҳол дар маркази шаҳри Кӯлоб хеле мушкил шудааст. Пайк ягона ҳафтаномаи мустақили маҳаллист ва дар Кӯлоб ҳамто надорад. ин нашрия бо маводҳои интиқодӣ ва таҳлилияш маълум аст. дар мақолае ки гӯё сабаби рондани онҳо шудааст, аз истифодаи нодурусти маблағҳои буҷа дар идораи ҷавонони минтақаи Кӯлоб суҳбат шудааст. гоҳҳо масъулини сатҳи баланд танқидро бо дард қабул мекунанд. мақомот мегӯянд берун кардани Пайк аз бинои бахши ҷавонон ба нашри мақолаи интиқодӣ рабт надорад. бояд бино бозсозӣ шавад ва барои ҳамин утоқҳояшро холӣ мекунанд. соли 2014 ҳафтаномаи Пайкро додситонӣ баста буд ва баъди 2 моҳ боз нашр шуд. ин ҳафтанома соли 2014 таъсис ёфтааст ва мардум онро ҷои арзу доди худ меҳисобанд.
نوزیران سازمان‌های بین‌المللی و محلی از پایین‌روی نشاندادهای آزادی بیان در تاجیکستان در چند سال اخیر انتقاد می‌کنند. ولی مقامات می‌گویند قانون‌های کشور آزادی بیان را کفالت داده است و کسی در پی ضربه زدن به رسانه‌های آزاد نیست. پیتر بوریان، نماینده خاص اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی، روز 19 سپتامبر در دوشنبه گفت در تاجیکستان و کشورهای دیگری منطقه کاهش نقش رسانه‌ها را مشاهده می‌کند. او این موضوع را با مقامات تاجیک در میان گذاشته است. من به آنها گفتم که طبق تجربه ما به نقش رسانه‌های خبری به ویژه رسانه‌های مستقل اهمیت قائل هستیم، زیرا رسانه‌ها منبع اساسی اطلاع برای اهالی هستند. همچنین رسانه‌ها در مبارزه با تروریسم نقشی مهم می‌بازند. به این دلیل در ملاقات در این باره زیاد صحبت می‌کنیم. صحبت مفصل پیتر بوریان را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. در عین زمان ده‌ها خبرنگاران در پایتخت تاجیکستان جمع آمدند تا از مشکلات ساحه در کشورهای خود تبادل نظر کنند. دسترسی به اطلاع، آزادی بیان و مبلغ‌گذاری ناکافی از مشکلات است که خبرنگاران در کشورهای پس از شوروی بیشتر روبرو می‌شوند. حدود 150 ژورنالیست در شهر دوشنبه در دایره اولین فستیوال مدیا کمپ فست مشکلات ساحه و راه‌های حل آنها را بررسی کردند. اولیا کوالیووا از قرقیزستان به این فستیوال آمده است. او تجربه 5 ساله خبرنگاری دارد. با قول او رسانه‌ها در کشورش خوب مبلغ گذاری نمی‌شوند. اکثر رسانه‌ها در قرقیزستان با کسی تعلق دارند. البته هستند واسطه‌های اخباری عامه دولتی که از بودجه مبلغ گذاری می‌شوند، ولی قسم زیادشان شرکت‌های خصوصی اند که مبلغ گذاریشان از کدام شخصی وابسته است. به همین خاطر متاسفانه عملی شدن لایحه‌ها از آنها وابستگی دارد. اولیا میگوید فضای ژورنالیستیک را در کشورهای آسیای مرکزی خوب می‌داند. با گفته او به فرق از خبرنگاران تاجیک، همکسبانش در قرقیزستان با دسترسی اطلاع مشکلی ندارند. عبدالله تازه دانشگاه را با اختصاص خبرنگار ختم کرده است. میگوید دانشی که دوامی چند سال در دانشگاه از خود کرده است، در فعالیت عملیش به کار نمی‌روند. یعنی ژورنالیستیک بیشتر یک فعالیت عملی است. آن را نمی‌شود که در یک دانشگاه نمیدونم چند قاعده از یاد کردم، نمیدونم چند کتاب خوند و ژورنالیست شد. فستیوال مدیا کمپ فست تا 21 سپتامبر ادامه می‌کند. در این مدت سازمان دهندگان آن برنامه طرح‌ریزی کردند که ژورنالیست‌ها دانش و تجربه خود را در میان گذاشته و همچنین هم عقیده و هم فکران خود را پیدا می‌کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در شهر سنت پتربورگ محاکمه متهمان حمله به مهاجر شروع شد. سرتراشیده‌های روس از مسکو به سنت پتربورگ رفته حمله نمودند. وضع مهاجر 32 ساله که زاده ازبکستان است وزنین ارزیابی می شود. به خبرنگاران اجازه صحبت با او را ندادند. تلویزیون نستایش وریمیا جریان مرافعه را پیگیری کرد و گزارش در این باره را عبدالله اشورов تقدیم می کند. گمانبر اساسی در این جنایت رامان کولیوف است. او را با کرته ورزشی کارد نیست، حیات نیست بازداشت نمودند. در دوره تفتیش دادگاه متهم را به 2 ماه حبس محکوم کرد. خود کولیوف با کارد و بالونچه گاز و شهروند ازبکستان حمله نکرده است. من با این راضی نیستم. یکم این که من هیچ مقصد نداشتم که با کارد کسی را بزنم و این کار را نیز نکردم. پلیس سنت پتربورگ خیلی زود گمانبران را معین کرد. از روی فرضیه تفتیشات به شهروند ازبکستان گروهی تندگرا شبانه در همین کوچه حمله نمودند. آنها برای استراحت به شهر سنت پتربورگ با ماشین آمدند. این سیاحت آنها را پشت پنجره برد. از میان گمانبران تنها 2 نفر بازداشت شده، باقی مانده فعلا در آزادی‌اند. کمیته تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده سوءقصد کشتار از روی بدبینی نژادی، قومی، ملی و دینی پرونده جنایتی باز کرده است. گروهی که با کارد و بالونچه گازی مسلح بودند به شهروند ازبکستان حمله کردند. او را با کارد چند ضربه زده از جای حادثه فرار نمودند. ساکنان محلی که در آنجا حمله صورت گرفت میگویند مردم بومی با نمایندگان ملت‌های مختلف به طور آسایشته همزیستی میکنند.
اینجا مهم نیست که تو ازبک، قزاق و یا اوکراینی هستی. ناخلفا این کار را برای خوشحالیشان میکنند و برایشان مهم نیست که کی از پیش راهشان میبراید. کودک، سالخورده و یا آدم محلی برایشان اهمیت ندارد. در دستان بازداشت شده رمزهای ناتسیسم و واحدهای مخصوصی فاشیستی خالکوبی شده است. در اینترنت او همچون دانشجوی دانشگاه دولتی تکنیکی مسکو به نام باومن ثبت شده است. پلیس قبلا او را برای شرکت در راهپیمایی ملتگراها یا به اصطلاح مارش روسی در ماه نوامبر سال 2017 دستگیر کرده بود. برای حمایت از کلیاف وکیل مدافع را در دادگاه مادر گمانبر نیز همراهی میکرد. او گفت قبلا در رفتار پسرش یگان عملهای جنایی را مشاهده نکرده بود. او در گروه شامل است و همه اعضای آن همین گونه رمزها را خالکوبی کردند. جبر دیده شهروند 32 ساله ازبکستان در شعبه احیاگری بیمارخانه سنت پتربورگ قرار دارد. فعلا پزشکان برای دیداربینی با او اجازت نمیدهند و درباره وضع سلامتیش نیز هیچ چیز را پیشگویی نمیکنند. و بعد 3 ماه اعلان آزمون در رادیو آزادی اویدین نوار بهترین در باره دههای تاجیکستان دیروز غالبان معین کرده شدند. هیئت داوران آزمون که 13 نفر بودند نوارهای فرستاده شما را در چارچوب شرطهای اعلان شده ارزیابی کردند. آنها به هر نوار از روی چند معیار از جمله شیوه جالب تصویر از دههای خود، انتخاب منظره ها، پیوند سخن و تصویر، صمیمیت نقل و اهمیت اجتماعی نوار بهاگذاری کردند. ادامه از رنگیزی نوروز و شادمانیتی. جایزه های آزمون رادیوی آزادی برای بهترین ویدیو زیر عنوان ده من یک پاره خاک وطن صاحبان خود را پیدا کردند. از 10 نواری دسترس شده تنها 24 عددی آن به آزمون راه یافتند. در مراسم نتیجه گیری از این آزمون که روز 19 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد، 3 نواری بهترین اعلان و به مؤلفان جایزه ها تقدیم شد. سنگوردو بخشیده می شود. شاهجایزه آزمون ده من یک پاره خاک وطن رادیوی آزادی را بلاگر جوان از سنگوار برای نواری لیرانی بولو از خود کرد. فیضعلی سفرов ساکن 35 ساله ناحیه سنگوار در نواری کوتاه به یک شکل جالب و هم با درد درباره دهه خود و مشکلات آن قصه کرده است. جایزه دوم آزمون رادیوی آزادی ده من یک پاره خاک وطن نصیب فروزانفر اسکندرov برای نوار ده من تبوشن در ناحیه کوهستان مسجور شد. این ویدیو از جانب داوران آزمون برای نوارهای کسبی و جالب بهای بلند گرفت. برخی از داوران هم با شبهه میگفتند احتمال نوارها از یگان رسانه گرفته شده است یا مؤلف نواربرداری کسبی است. اما فروزانفر گفت تو آموزگار است. برای یک کادر که اون آهوها در بالای کوه هستند، برای من قریب 10 کیلومتر تگاه رفته برای بالای کوه برآمده. اونجا آهوها که رفته از پیش ادن استاتیسکوپ سیام کنید. ما رفتیم مثلا اونجا یک شب خواب رفته تگاه وقتی رفته این سیام کنید. فقط برای جای سوم در این آزمون از میان نامزدهای خیلی زیاد به یک دانشجو دختری تاجیک برای بهترین نوار از ناحیه دوردست اشکاشیم سزاوار دانسته شد. من 12 روز در اشکاشیم بودم. امی جاهایی که اشکاشیم، جاهای زیبای اشکاشیم رو سیمکا کردم. باز امی ویدیو که بابای من بود، شکربک میابک و هم سیمکا کردم. آزمون ده من یک پاره خاک وطن ماه ایون از جانب رادیوی آزادی اعلان شد. خواهشمندان باید در یک نوار 1 دقیقه‌ای دهه خود را به جهانیان نشان میدادند. هدف از تشکیل این آزمون جلب جوانان، جلب روزنامه‌نگاران مردمی، نخترش بگویم ویدیو بلاگرهای مردمی برای نشان دادن زندگی در دهات امروزه تاجیکستان. در چرابینی گفته شد این دومین آزمون رادیوی آزادی است که در سمت نواربرداری صورت میگیرد. و بینندگان عزیز فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتان تشکر میگوییم تا نشر برنامه نوبتی که هفته آینده می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش‌ها و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. تا ملاقات در هفته نو. خدا نگهدار هر یک شما.